देवकुंड सिमलीपाल के घने जंगलों के बीच बसा हुआ है। यहाँ सिर्फ दिन के समय ही दर्शन की अनुमति है, क्योंकि शाम के बाद जंगली जानवर बाहर निकल आते हैं, ऐसा लोकल्स बताते हैं। देवकुंड पहुंचने से पहले आपको अपनी कार यहाँ पार्क करनी होगी और टिकट लेना पड़ेगा, जो अप्रोक्सीमेटली 70 रुपए का होता है। इसमें यहाँ से देवकुंड मंदिर तक आने जाने के लिए गाड़ी का और दर्शन का टिकट इंक्लूडेड होता है। उसके बाद आप बैटरी गाड़ी से जंगल के अंदर की तरफ बढ़ेंगे। देवकुंड के अंदर प्रवेश करते ही आपको प्रकृति का अद्भुत नजारा देखने को मिलेगा। घने जंगल की शांति, झरने का बहता पानी और उसकी आवाज, ये सब मिलाकर आपको मोहित कर सकते हैं। आपको पता होगा, जब दक्ष प्रजापति के अपमान के कारण देवी सती ने अपने आप को यज्ञ में समर्पित कर दिया, तब भगवान शिव पीड़ा और क्रोध से व्याकुल हो गए। वीरभद्र को उत्पन्न करने के बाद भगवान शिव देवी सती के शरीर को लेकर भ्रमण करने लगे। सृष्टि को विनाश से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से देवी सती के शरीर को 51 हिस्सों में विभाजित कर दिया। ये शरीर के अंग अलग अलग जगह पे गिरे, जहाँ शक्तिपीठ स्थापित हो गए। देवकुंड पहुंचने के बाद गाड़ी से उतरते ही आपको थोड़ा चलना पड़ेगा। जैसे ही आप रास्ते पर बढ़ेंगे, प्रकृति का एक अद्भुत दृश्य आपका स्वागत करेगा। घने जंगलों के बीच बहता झरना, उस पर बना एक छोटा सा ब्रिज और हर तरफ हरियाली का सुकून, ये सब मिलकर एक ऐसा दिव्य स्पर्श देते हैं जो मन को शांत और प्रसन्नता से भर देते हैं। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, प्रकृति का ये अनोखा साथ आपको अपनी तरफ खींच लेगा। यहाँ की ठंडी हवाएं और प्राकृतिक सौंदर्य आपको एक अलग ही दुनिया का अनुभव कराएगा। ये जगह इतनी जादुई है कि एक पल के लिए आप अपनी सारी चिंताएं भूल जाएंगे और इस प्राकृतिक स्वर्ग में खो जाएंगे। यहाँ से थोड़ी दूरी चलने के बाद आपको दर्शन होंगे माँ अंबिका की, जो यहाँ बसते हैं।
देवकुंड पर आपको नीचे की तरफ एक स्टनिंग दृश्य देखने को मिलेगा, जहां एक शानदार झरना जो बिल्कुल मंदिर के पास से नीचे गिर रहा होगा और चारों तरफ पहाड़ों से घिरा होगा। ये नज़ारा देखकर आप मोहित हो जाएंगे। यहाँ आप कुछ देर झरने के पास बैठकर शांति का अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद आपको सीढ़ियों से ऊपर चढ़ना होगा। यात्रा को सुखद बनाने के लिए साथ में एक पानी की बोतल जरूर रखें। ध्यान रखें यहाँ मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध नहीं होता, तो पहले से ही तैयारी कर लें। आगे चलने पर आपको मां अंबिका का दिव्य मंदिर देखने को मिलेगा। जैसे ही आप अंदर प्रवेश करेंगे, एक अलौकिक शांति का अनुभव होगा और यात्रा की सारी थकान मिट जाएगी। दूर दूर से भक्त यहाँ अपनी मनोकामना मांगने और दर्शन करने आते हैं। मंदिर और इसके आसपास का वातावरण इतना पवित्र और शांत है कि ये स्थल सिर्फ एक घूमने की जगह नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिकता का भी अनुभव देती है। दर्शन के बाद आपको यहाँ प्रसाद ग्रहण करने को भी मिलेगा। ऊपर पहुंचने के बाद आपको नीचे का वो रास्ता दिखाई देगा जिससे आप आए थे, और मंदिर के पास से गुजरने वाला झरना भी एक सुकून भरी अनुभूति देता है। बहता हुआ पानी और चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ ये दृश्य आपके मन को प्रसन्न कर देगा। यहाँ हमने पुजारी जी से बात की तो एक रोचक कथा सुनने को मिली। जब राजा बैद्यनाथ भंज यहाँ आए थे तो उन्होंने नीचे से झरने के ऊपर 2 ज्योति देखी। तब माता अंबिका ने उन्हें अपने स्थान के बारे में संकेत दिया।
इसके बाद पंडित जी से विचार विमर्श करने के बाद मां अंबिका का मंदिर बनवाया गया, ठीक उसी जगह पे। आगे चलकर बारीपदा टाउन के अंदर भी मां अंबिका का एक और मंदिर की स्थापना करा गया। पुजारी जी ने एक और अद्भुत बात बताई, उनकी पीढ़ियां यहाँ सेवा और पूजा करती आई हैं। इतने वर्षों से ये मंदिर उन्हीं की वंशजों द्वारा संभाला जा रहा है। उनका कहना ये है कि कई बार जब रात हो जाती और मंदिर का काम देर तक चलता, तब उन्होंने अपने सामने भयंकर जंगली जानवर जैसे बाघ और चीता भी देखे हैं, परंतु किसी भी पुजारी या सेवक को कभी कोई हानि नहीं पहुंची। ये माता अंबिका की ही कृपा है, जो यहाँ भक्ति भाव से आता है उसका रक्षा स्वयं माता खुद करती है। विभूति भूषण पाढ़ी देवकुंड माँ अंबिका महापीठर पूजक मोर पिता श्रीजुक्त रवींद्रनाथ पाढ़ी ए मंदिर मुख्य पूजक भाव दायित्व मंदिर सेवा करने मोर आज को 24-25 वर्ष हो माँ सेवार नियोजित अच्छी। मोर पिता एक्चुअली मुख्य पूजक भाव कार्य कर 25-30 वर्ष है माँ 25 वर्ष माँ सेवा रखी ମାନେ ଏଇ ମନ୍ଦିରର ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ଯେ ଏଥିରେ ମାନେ ମା ସ୍ୱୟଂଭୂ ବାହାରିଥିଲେ ବୋଲି ଏଇ ମନ୍ଦିରର ଇତିହାସଟା କ'ଣ? ମନ୍ଦିରର ଇତିହାସ କହିଲେ ତାର ଇତିହାସ ତ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କହିହେବ ନାହିଁ। ଏ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଶିମିଳିପାଳ ଘଞ୍ଚ ବନାନୀ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଦେବକୁଣ୍ଡରେ ଭରି ରହିଛି ପ୍ରାକୃତିକ ଭରା ଅପୂର୍ବ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମା ଅମ୍ବିକାଙ୍କର ଶକ୍ତିପୀଠ। ଏହି ଶକ୍ତିପୀଠଟିର ମହାତ୍ମ୍ୟ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ, ଯାହାକୁ କି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ତଥାପି ସଂକ୍ଷେପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ମା ହେଉଛନ୍ତି ଦକ୍ଷଯଜ୍ଞ ବିନାଶିନୀ। ଦକ୍ଷଯଜ୍ଞ ପରେ ସତୀଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡ ହୋଇ ସାରା ଭାରତରେ ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଖଣ୍ଡ ନିପତି ଥିଲା କାଳକ୍ରମେ ତାହା ତନ୍ତ୍ରପୀଠରେ ପରିଣତ ହେଲା। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଏହା ହେଉଛି 51ତମ ଶକ୍ତିପୀଠ ବା ତନ୍ତ୍ରପୀଠ। ଏଠାରେ ସତୀଙ୍କର ବାମ ପାଦ ରହିଛି, ବାମ ପାଦ ସହିତ ଯୋନି ସହିତ ଶିବଲିଙ୍ଗ। ଦେବୀ ରଜସ୍ୱ ହୁଅନ୍ତି, 4 ଦିନ ଅସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତି, ବ୍ଲଡ୍ ଚାଲେ, ପାରଦ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। 4 ଦିନ ପରେ ମନ୍ଦିର ଧୁଆ ହୋଇ ପୁଣି ପୂର୍ବ ଭଳି ପୂଜା ପାଠ କରାଯାଇଥାଏ। ପୂର୍ବ ଭଳି ରୀତିନୀତିରେ ମାଙ୍କର ବିଧିବିଧାନ ନୀତିକାନ୍ତି ସବୁ ଚାଲିଥାଏ। ଏହି ପୀଠଟିକୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଜା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେବ 1954 ମସିହା ଜୁନ୍ 21ରେ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ଅଦ୍ୟାବଧି ମାଙ୍କର ପୂଜା ନୀତିକାନ୍ତି ଚାଲୁ ହୋଇଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଶିମିଳିପାଳର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ। ଶିମିଳିପାଳ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ। ଏଠି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ? ବନ୍ୟଜୀବନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ରହିଛନ୍ତି। ବାଘ, ହାତୀ, ହରିଣ, ଠେକୁଆ, ସମ୍ବର, ବାରହା, ଗୟଳ ସମସ୍ତ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସମୟରେ ତାକୁ ସାମ୍ନା କରିଛୁ, ଦେଖିଛୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଓହ୍ଲାଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଯିବାର ଲେଟ୍ କିଛି ହେଇଯାଇଥାଏ କିମ୍ବା ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆସିଲେ ଆମେ ଜୀବଜନ୍ତୁକୁ ସାମ୍ନା କରିଛୁ। ବାଘ, ଚିତା ବାଘ, ଲିଓପାର୍ଡ ଅଛନ୍ତି, ବ୍ଲାକ୍ ଟାଇଗର ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଜୀବଜନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖିଛୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସାମ୍ନା କରିଛୁ। ଏବେ କିଛି ସେମାନେ ଆଟାକ୍ କରିବା? ଆଟାକ୍ ତ ସାମ୍ନାରେ ପଡ଼ିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ଆଟାକ୍ କରିବେ, ଛାଡ଼ିବେନି କେବେ। କାରଣ ଜଙ୍ଗଲ ଜନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ସେମାନେ ଛାଡ଼ିବେନି। ଆମକୁ ସେତିକି ସଜାଗ ହେଇକି ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମିତି କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ଠାକୁର ମାଙ୍କ କୃପାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଭକ୍ତର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନାହିଁ କିମ୍ବା ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନାହିଁ। ମାଙ୍କର ସେତିକି ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି। ଆମେ ଏବେ ଆସୁଥିଲୁ ତ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ 3 ବର୍ଷ ତଳେ ଆସିଥିଲି, ସେତେବେଳେ କାଉଣ୍ଟର ଟିକେଟ୍ ଏଗୁଡ଼ା କିଛି ନଥିଲା। ତ ସରକାର ଏବେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ କରିଛନ୍ତି, ତ ସେଇଟା କେତେଟା ଭଲ ହେଇଛି? ଭଲ ହେଇଛି ତ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ପାର୍ ହେଡ୍ ମଧ୍ୟ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଫି ନିଆଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଦେଇଛି ସେତିକି ଗାଡ଼ି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଭକ୍ତ ବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଯାହାଫଳରେ ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଅସୁବିଧା ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଟିକଟ କାଟି ବହୁତ ସମୟ ତାଙ୍କୁ ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି, ଲାଇନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଆସିବାରେ ମଧ୍ୟ ଡିଲେ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସି ଗୋଟେ ଦିନରେ 5 ଜାଗା ବୁଲିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରଖୁଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ସେ କରିପାରୁନି। କାରଣ ଏଠି ତାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆସିବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଟେକିଂ ବହୁତ ରହୁଛି, ଟାଇମ୍ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ମୋର କହିବା କଥା ଯେ ଏଇ 2 ମାସ ଧରି ଯେଉଁ ଭିଡ଼ ରହୁଛି 2 ମାସ, ଏଇ 2 ମାସ ଆପାତତଃ ଭକ୍ତ ବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କର ଗାଡ଼ିକୁ ଯଦି ଛାଡ଼ି ଦିଆ ହୁଅନ୍ତା, ଏଣ୍ଟ୍ରି ଫି ନିଆଯାଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ପାର୍ ହେଡ୍ ପଇସା ନିଆଯାଉ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସେତିକି ସର୍ଭିସ୍ ଦେବା ଦରକାର। କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗାଡ଼ି ସେତିକି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆମ ପାଖରେ ଆସି ଅନେକ ଗୁହାରି ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲୁ ନା ଏ ପ୍ରକାର କି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେବକୁଣ୍ଡରେ ଆଗରୁ ସିଷ୍ଟମ୍ ନଥିଲା, ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ଆମେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ। ତେଣୁ ଆମେ କୌଣସି ଜାଗା ଆଉ ଏଠି ଆସିଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା 2 ନମ୍ବର ଜାଗାକୁ ଆମେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଇପାରୁନାହୁଁ। ତେଣୁ ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଏ ବୋଲି କ'ଣ କରିବା, ତ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର କଥା। ତ
तो सी कौन करेंगे कौन नहीं सहित कथबार्ता करूँ सरकार जब आपको दृष्टि दिखते भल हाँ प्रशासन दृष्टि दिखते से भक्त मान शरण मान सुविधार जांच करेंगे से दृष्टि निक्षेप कले आम सरकार ऋणी ही रही ଏବେ ଯୋଉଠି ଟିକେଟ କାଉଣ୍ଟର ଅଛି ସେଇଠୁ ଏତିକି ଯାଏ ପାଖାପାଖି 5 किलोमीटर आप पाहुच पर्यंत मेन गेट जो टिकट काउंटर होची सेठी पाहुच पर्यंत 5 किलोमीटर ଯୋଉମାନେ ଏଜେଡ୍ ଲୋକ बजेट पास आसुंदी छोट हाँ निश्चित बजेट पास आसुंदी महिला मैंने छोट पिला धरिकी आसुंदी बहुत सफर होती आसवाई जांच करने ମାନେ ଯେତିକି ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର ଆସୁଛନ୍ତି ବେଳେ ବେଳେ ଗାଡ଼ି ଆଭେଲେବଲ୍ ହେଇପାରିଲେ ଏ ଗାଡ଼ି ବର୍ଷା ଦିନ ପାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି କାରଣ ବହୁତ କମ୍ ଆସୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ସକାଳୁ ତ ଏବେ ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ମାନେ ବହୁତ ପରିମାଣ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ବୁଲିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ଶୀତ ଦିନ ଟିକେ ଟୁରିଷ୍ଟ ଭିଡ଼ ଥାଏ ଏହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ସକାଳୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ଭିସ୍ ଠିକ୍ ମିଳୁନାହିଁ ସେମାନେ ବହୁତ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏମିତିକା ଲୋକ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନା ଆମେ ଏ ଜାଗାକୁ ଥରେ ଆସିଲୁ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଆସିବୁନି ଏ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମକୁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଏବେ ମାନେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ପ୍ରଥମ ମା ଅମ୍ବିକା ନିଜେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ କେମିତି ଖୋଜିକି ପାଇଥିଲେ ତାର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବିରାଟ କଥା 2 ଘଣ୍ଟାର କାହାଣୀ ସେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ବିରାଟ କଥା ସେ ସଂକ୍ଷେପରେ କହିଲେ ତ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ସେ ସଂକ୍ଷେପରେ କହିବା ସମ୍ଭବ ବି ହେବନି କାରଣ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ଏ ଜଙ୍ଗଲକୁ ସେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ସୈନ୍ୟ ସାମାନ ଧରି ଆସିଥିଲେ ସେଠାରେ ସେ ଦେବକୁଣ୍ଡ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆମର ମନ୍ଦିରକୁ ଲାଗି ତଳେ ରହିଛି ଦେବକୁଣ୍ଡ 5ଟି କୁଣ୍ଡ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଛି ଦେବକୁଣ୍ଡ ଦେବୀକୁଣ୍ଡ ହରିଦ୍ରା କୁଣ୍ଡ ତୈଳକୁଣ୍ଡ ଭୁଦାର କୁଣ୍ଡ 5ଟି କୁଣ୍ଡର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ରହିଛି ତ ଦେବକୁଣ୍ଡର ତଳେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସି ବସି ମାଆଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଜପରେ ବସିଥାନ୍ତି ସେ ଏତେ ଧ୍ୟାନରେ ନିମଗ୍ନ ହେଇଥାନ୍ତି ମଝିରେ ମଝିରେ ସେ 2 ଫୁଟ ଉପରକୁ ଉଠି ଯାଉଥାନ୍ତି ଆପେ ଆପେ ବିଜୁଳିରେ ଚିକ୍ମିକ୍ ଆଲୁଅ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ବଜ୍ରାଘାତ ହେଲା ପରି କପାଳରେ ଲାଗୁଥାଏ କିନ୍ତୁ ଆଖି ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତି ଆକାଶ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଏଇଭଳି କିଛି ସମୟ ସେ ଧ୍ୟାନରତ ହେଲେ ଧ୍ୟାନ ପରେ ସେ ଧ୍ୟାନ ଯେତେବେଳେ ବିରତି ନେଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜଳରାଶି ଆଡ଼କୁ ଅନେଇ ସେ ହସ୍ତଗାମୀ ସୂର୍ଯ୍ୟର ରକ୍ତିମ ଆଭା କିପରି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରୁଥାଏ ତାକୁ ସେ ଉପଭୋଗ କରୁଥାନ୍ତି ଦେଖୁଥାନ୍ତି ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ପରେ ସେ ଦେଖିଲେ ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ଏକ ଆଲୋକ ଜ୍ୟୋତିଶିଖା ଅବତରଣ କରୁଛି ନିମ୍ନଗାମୀ ହେଉଛି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ନିମ୍ନଗାମୀ ହେଇ ଆସି ଦେବକୁଣ୍ଡର ମଧ୍ୟଭାଗର ଜଳରାଶିରେ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଚନ୍ଦ୍ରର ଆକୃତି ଧାରଣ କଲା ଏବଂ ତା ମଧ୍ୟରେ ସେ ଦେବୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଥାନ୍ତି ମା ବସିଛନ୍ତି ସିଂହରୁଡ଼ା ଭକ୍ତନୟନା ଚତୁହସ୍ତା ନୌକା ଉପରେ ପାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେ ଦେଖିଲା ପରେ ମାଆଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହେଲା ଏବଂ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହେଲା ପରେ ଯେ ମୋର ଏଠି ଏଇ ଜିନିଷ ପଢ଼ି ତାଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ସବୁ ଶୁଣେଇଲେ ଶୁଣିଲା ପରେ କହିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ସେ ତାପରେ ସେ ଆଲୋକ ଜ୍ୟୋତିଶିଖାଟି 2 ଭାଗ ହେଇଗଲା ଗୋଟିଏ ଭାଗ ଆସି ମାଆଙ୍କର ଗର୍ଭଗୃହ ଯେ ମା ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ତାର ପାଦ ଉପରେ ଆସି ଦୀପ ଦୀପ ହେଇ ଜଳୁଥାଏ ଗୋଟେ ଶିଖା ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଶିଖା ବରାଇଟି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ କି ମାଆଙ୍କର ଅଧଦନ୍ତ ପଙ୍କ୍ତି ନିପତି ଦେଇଥିଲା ସେଠି ସେ ରାତି ସାରା ଦୀପ ଦୀପ ହେଇ ଜଳୁଥାଏ ସବୁ ସେ ଥାଇ ଦର୍ଶନ କରୁଥାନ୍ତି କଲା ପରେ ତାପରେ ସକାଳ ହେଲା ପରେ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଧରି ସେ ଆସି ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚି ମାଆଙ୍କୁ ସେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରି ଗୌରୀ ମାଟି ପଙ୍କରେ ଯେଉଁ ଭର୍ତ୍ତି ଥିଲା ତାକୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କଲେ କରିସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହେଲା ତୋର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଲା ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିବୁ କିନ୍ତୁ ସେ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କଲେ 1954 ମସିହାରେ ମନ୍ଦିର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି 1956ରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ସେଇ ଦିନଠାରୁ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ଚାଲିଛି ଆମର ମାନେ ଏଇଠି ମା ଅମ୍ବିକା ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ ବାରିପଦାରେ ଗୋଟେ ଅମ୍ବିକା ମା ମନ୍ଦିର ବାରିପଦାରେ ଯେଉଁ ଅମ୍ବିକା ମନ୍ଦିର ଅଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାଆଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ପୀଠ ଏଇଟା ତ ରଜା ଯେହେତୁ ପ୍ରତିଦିନ ଆସି ମାଆଙ୍କୁ ଏଠି ସେବା କରିବା ସମ୍ଭବ ହେଉଥିଲା ଦୁର୍ଗମ ଜାଗା ଥିଲା ସେତେବେଳେ ରାସ୍ତାଘାଟ ନଥିଲା ତେଣୁ ମାଆଙ୍କର ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ଭାବରେ ସେ ଏଠାରୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ନେଇ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ ବାରିପଦାରେ ସେଠାରେ ସେ ପ୍ରତିଦିନ ପୂଜା କଲେ ଏବଂ ଏଠି କେବଳ ପର୍ବପର୍ବାଣି ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଥିଲେ ପ୍ରତିଦିନ କାରଣ ଦୁର୍ଗମ ଜାଗାକୁ ଆସିବା ସମ୍ଭବ ହେଉନଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଉଟା ଅଗ୍ନି ଶିଖା ଦେଇଥିଲେ ସେଟା କୋଉଠି ସେ ପୂଜା ଉପରେ ବରାହୀ ଦେବୀ ଅଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କର ଅଧଦନ୍ତ ପଙ୍କ୍ତି ସେଠି ପଡ଼ିଥିଲା ଏଠି ହେଉଛି ମା ବରାହୀ ଦେବୀ ନାମରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ସେଟା ବି ଏଇ ପଟୁ ହିଁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ ହଁ ଏଇ ପାଣି କ୍ରସ୍ କଲେ ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ ଏପଟୁ ନହେଲେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେପ୍ ଡାଉନ୍ ହୋଇଛି ସେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ ରାସ୍ତା ଯାଇଛି ସେପଟୁ ଗଲେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ସେଠି ବି ପ୍ରତିଦିନ ପୂଜା ହୁଏ ପ୍ରତିଦିନ ମାନେ ସେଠି ବେଶୀ ପ୍ରତିଦିନ ହେଇପାରେନି ମାଆଙ୍କର ବିଶେଷ ଦିନ ଗୁଡ଼ାକରେ ହୁଏନି ଆମ ଦେବକୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ମେଳା ବି ବସେ ହଁ ଦେବକୁଣ୍ଡରେ ମକର ମେଳା ବସେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଜାନୁଆରୀ 14 ପାଖରୁ ଲାଷ୍ଟ ଜାନୁଆରୀ 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 14-15 ଦିନ ଧରି ମେଳା ବସେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଆସିଥାନ୍ତି ଭକ୍ତ ସକାଳ ଆସିଥାନ୍ତି ମାନସିକ କରନ୍ତି ମାନସିକ ଯାଇଥାନ୍ତି ମାଆଙ୍କ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ପର୍ବ ସେଇଟା ମାଆଙ୍କର ରୀତିନୀତିରେ ମାଆଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପୂଜା ପର୍ବ ସେ ସମୟରେ ହୁଏ
108 शिवलिंग अच्छे ना 108 शिवलिंग देवीकुंड देवकुंड ऊपर देवीकुंड अच्छी देवीकुंडर अपर पार्श्व अच्छा स्वयंभू शिवलिंग सतरुद्र महादेव गोटे शिला उपर 100टी लिंग अच्छी सतरुद्र महादेव नाम से पूजा कर जो झरना आसी एक्चुअली बहुत ऊपर आसी 2 दिन रास्ता कहले चले कारण गोटे दिन जाइए फेरी हेनी आज पर्यटन कहीं जाना रजा समय बापा जाते देखिकी आस जहाँ देखिए कहती आसिकी पानी उत्पत्ति स्थल तलू बाहर पा उपरକୁ जो 2टी कुंड अच्छी यहाँ हूँ सुंदरी कुंड और ऋषि कुंड 2टी कुंड हूँ पानी उत्पत्ति स्थल तो से कुंड से जल बाहर तार 2टा पार्श्व अच्छी गोटे पार्श्व करंजिया जोशीपुर साइड की पड़ी आ गए दया नदी भाव कहले सरीबनी नना एबे आमे जहाँ सहित कथा होतले से आपन को पुओ पुओ ना नना आपन को नाटा कोन अमृता महावीर। अच्छा नना आपण को पाखरो आमे टिके एई मंदिर इतिहास का जानिबा पे चाहूतले प्राकृतिक सौंदर्य 51तम शक्तिपीठ जो शक्तिपीठ पर लालसा प्रकृति भंज 1954 जून में आविष्कार कर मंदिर पर बहुत मंत्री बहुत एमएलए बहुत नेता आसुँच समस्त मुख भाषण शुणी कि अजबी कार्यकारी किसी होना मत मयूरभ 3टा डाक बालिका जगन्नाथ मंदिर देवपुर पूजक आउ फिचिंग पूजक को डाक नवीन पट्टनायक 14 कोटी 70 लाख टका सेंक्शन कर पैसा अजबी कौन कार्यकारी होना किंतु ये नुआ सरकार हिसाब से हयत करे कि नपारे संभव कर बर्तमान प्राकृतिक सौंदर्य उपभोग करने भक्त मैंने आसती 70 टका देवा पड़े ये लोक मैंने सब अभियोग कर अभियोग शुणापी कहीं ना जिते मंत्री आस सब अभियोग कले बुझा कोई चाहिए। अच्छा ताले एबे माने मां को विषय रे किछि कहंतो जे मां को केमती मिलितला मां को कोन ताकर इतिहास रही प्रकृतांग भंज से तंत्र साधक थे प्रथम गुरु थे बामाखपा द्वितीय गुरु ठाकुर जगन्नाथ सरस्वती तृतीय गुरु रमणीकांत शर्मा बामाखपा सारा ओडिशा भारत में 51 पीठ आविष्कार कर किंतु ये 51 पीठ सी आविष्कार कर पारे प्रभुचंद्र भंज राजा साहब डाकती राजा साहब आम गुरुवाणी थे 51 आविष्कार मुझे पार्ली तेणु तुमको आविष्कार करने तेणु ठाकुर युवानंद 4 धाम बुले 4 गुरु करते तांत्रिक गुरु योगी गुरु सिद्धि गुरु प्रेमी गुरु ये 4 धाम बुलू देह सारा प्रभुचंद्र भंज राजा साहब डाकती मो गुरुवाणी थी 51 पीठ आविष्कार करने मुझे पार्ली तो रखी तो से कहते बोली जे आप गुरु जी मो गुरु बोली सी पार्टी अरे आम तो बढ़ला ये भाषण नहीं सी बहुत कष्ट ये जगह पाइले यहाँ जिते पंचपांडव अज्ञात वर्ष 12 वर्ष थे 12 वर्ष पर नीति किसी रही थे धरा पड़े पुणी 12 वर्ष कम था विराट जाक सब मंदिर था तार ध्वंस होता प्रभुचंद्र भंज 1654 जून 21 आविष्कार करते अद्यवधि माँ को पूजा चाहिए एठी पांडव माने लुचितले भीम जगत भीमासन जो विराट राजा गढ़ होती 76 गढ़ गढ़टा सी गढ़ से कहते परिचालन दायित्व सब थे भीम थे भीम थे भीमासन भीम से आसन भीम देवी अच्छा माने ये जो ये ऊपर पहाड़टा एटा भीमासन भीमवशी देवी को समर्पित विराट जाओ युद्ध चली समुद्र अस्त्र शस्त्र रखी समुद्र आम समुद्र उपलब्धि समुद्र अच्छी मोर सब पशु भाषा रखा गुप्त भाव पंचपांडव ये रही
ଯଦି ଧରା ପଡ଼ିଥାଏ ପୁଣି ତାକୁ 12 ବର୍ଷ ମହାରାଜ ପ୍ରଭାବ ଏଠି ତାମାନେ ଏଇଟା ବିରାଟ ରାଜାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଆସୁଥିଲା ନା ମତ୍ସ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ମତ୍ସ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ନା ମତ୍ସ୍ୟ ରାଜ୍ୟଟା ଆମ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଉ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ସେପଟେ ଥିଲା ବୋଧେ ନା ଗୋଟେ ଜାଗା ସେଠି ରହିନଥିଲେ ନା ଗୋଟେ ଜାଗା କ'ଣ ରହିଛି ନା ନା ମୁଁ କହୁଛି ବିରାଟ ରାଜ୍ୟଟା ଯୋଉଟା ମତ୍ସ୍ୟ ରାଜ୍ୟଟା ବିରାଟ ରାଜାଙ୍କର ତାର ଏରିଆଟା କୋଉଠୁ କେତିକି ଥିଲା ମାନେ କପ୍ତିପଦା ପାଖରୁ ନା ଆଚ୍ଛା ଆମର ଗୋଲାଘାଟ ରାଜା ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଅଲଗା ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଗୋଲାଘାଟ ଯଶପୁର ଭୟମାନଙ୍କ ଆସିଲା ଏଇ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଲାଘାଟ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ରାଜା ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କର ଫଳ ଆଦାୟ କରି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରହୁଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତାମାନେ ଏଠି ଭୀମ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ ମାଙ୍କୁ ସେଇ ସମୟରେ ନା ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଥିଲା ବିରାଟ ଅଧପତନ ହେଲା ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଲଗାଇ ସେ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ସୁନା କଳସ ଥିଲା ତାକୁ ନେଇଗଲି ତା ମାଆକୁ ସୁନା ତାକୁ ତାପରେ ବିରାଟ ରାଜାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କଲେ ଅର୍ପଣ କଲା ପରେ ସେ ରହିଛି ତାପରେ ପାଗ ହୋଇକି ନାଚିଲେ ଏଇଠି କହିଥିଲେ ବିରାଟ ରାଜା କହିଲେ ମୋତେ ଏହି ପ୍ରକାର ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଆଣିଦେବେ ସେ ରାତିକି ସେ ଦୁର୍ବିଗଡ଼ରେ ପଡ଼ିକି ମରିଲେ କୋଉଠି ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଦୁର୍ବିଗଡ଼ ଏଇଠି ଅଗ୍ରଗତି କିଛି ଅଛି ବିରାଟ ରାଜା ସେଇ ରହୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଅଧୀନସ୍ଥ ମାନେ ପଞ୍ଚ ମଣ୍ଡପ ଥିଲେ ନା ସେତେବେଳେ ବି ଏଠି ମନ୍ଦିର ଥିଲା କାଳକ୍ରମ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଥିଲା କାଳକ୍ରମେ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଥିଲା ପୁନରୁଦ୍ଧାର ମାନେ ସେ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ମାନେ ମନ୍ଦିରଟା ଏଇ ଜାଗାରେ ଥିଲା ନା ଅଲଗା ଜାଗା ଏଇ ଜାଗାରେ ଥିଲା ତା ଉପରେ ସୁନାର କଳସୀ ଥିଲା ସେଟାକୁ ଲୁଟିଥିଲେ କିଏ କୋଉ ରାଜ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପତନ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଆଚ୍ଛା 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 ସେତେବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ହେଲା ଯୋଉ ବନ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ରାମ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା ପାଣି ସେ ପୋକବନ୍ଧ ଆଣିକରି ଆଣିକି ବୁଝିଥିଲେ ତ ପାରମିଶନ ସେ ବନ ବିଭାଗ ପାରମିଶନ ନେଇକି ମନ୍ତ୍ରୀ କରିଥିଲେ ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ପୋଷଟା ବୃହତ୍ତର କଂଗ୍ରେସର ପତ୍ର ହେଇଛି ଏଇ ଯୋଉ ପାହାଡଟା ଭୀମ ଜଗତୀ ରହିଛି ଷୋଡ଼ଙ୍ଗ ରହିଛି ପାଣି ସହିତ କନେକ୍ସନ ଷୋଡ଼ଙ୍ଗ ରହିଛି ମୁଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯାଇଛି ଗୋଟେ ଦୌଡ଼ି ବାନ୍ଧିକି ତା ଛାତି ପକେଇକି ଆପଣ ଉପରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ପୁରା ପାଣି ପୁରା ଉପରୁ ଆସୁଛି 20 କିଲୋମିଟର ସୁନ୍ଦରୀ କୁଣ୍ଡ ଅଛି ସୁନ୍ଦରୀ କୁଣ୍ଡ ଜଳି ଗୋଟେ ଉଠୁ ଅଛି ଚାରି ଘଣ୍ଟା ପାଣି ମୁଁ ଯାଇକି ମୋ ଜୋର ଥରେ ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି ଯାଇଛି 4-5 ନେଇ ହେଇଯାଇଛି ରାସ୍ତା ରାସ୍ତା ହେଇଯାଇଛି କେତେ ଦୂର 20 କିଲୋମିଟର ପାଣି ଛାଡ଼ି ପାଣି ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ ହେବ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ ପଡ଼ିବ କୋଉଠି ଚିନ୍ଧେଇକି ଯିବେ କୋଉଠି ପଟେଇକି ଯିବେ କୋଉଠି ଆଠିକି ଯିବେ ରାସ୍ତା ଆଉ ଯଦି ସାଇଡ୍ ହେଇକି ଯାଇଯିବେ ହଜିଯିବେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ମୁସଲମାନ ଥିଲା ସେ ମୁସଲମାନ ଗୋଟେ ମଜୁରୀ କରିଥିଲା ଭଲ ହଉନା ତାକୁ ଜଲ୍ଦି ଆସ ପାଣିରେ ଚାଲିଛି ତାପରେ ସାପ ଭଳିଆ ଥିଲା କାହିଁକି ବଡ଼ ପଥର ସେଇଟାକୁ ରାତି ଦେଇଦେଲୁ ଚାରିରେ ନିଆଁ ଧୁଳି ଲଗେଇଦେଲୁ ଧୁଳି ଲଗେଇ ଦେଇକି ରହିଲା ଇଆଡ଼େ ଆସୁଛୁ ବାଘ ପାଣି ପିଇବାକୁ ତାର ହାତ ଅଟା ନେଇକି ବଢ଼େଇছে ଆଉ ବଢ଼େଇছে ପାଣି ସେଇଟା ଠିକା ଦେଇଥିଲା ଜିନିଷ ବହିକି ଯିବ ମଣିଷ ରହିଲେ ସେଠି ରହିବ ତାପରେ ସେ ମୁସଲମାନ ସେ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ଭଙ୍ଗା ଆମେ ତ ଏତେ ଜିନିଷ ତ କରିବାକୁ ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ପଥର ଉପରେ କରିଦେବୁ ପଥର ଉପରେ ଅଟାକୁ ଦଳିଦେଲୁ ସେକିବା କେମିତି ଗୋଟେ କେତୁଆ ପଥରକୁ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେବୁ ତାପରେ ରଖିଦେଲୁ ରଖିଦେବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଗୋଟେ କାଠ ଆଣି ଚଟ କରିଦେବୁ ରୁଟି କଲୁ ଆଳୁ ଡାଲି ତରକାରୀ ଖାଇକି ରାତି ଶୋଇଲୁ ଆସିକି ଆପଣ ମାନେ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ନା ଏଇଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ କେତେ ଦିନ ଲାଗିଲା 2 ଦିନ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲୁ ଚାରିଟା ଧରିକି ବେଶ ରହିବୁ ଆଚ୍ଛା ସେଠି ବେଶ ସୁନ୍ଦର କୁଣ୍ଡା
ଆଉ ସେ ଅଇଦା ଚଦର ସାପ ବଗିଛି ବହୁତ ସାପ ରହୁଛି ଜଙ୍ଗଲଟା ପୁରା ଜାଣିପାରିଲା ମତେ ସେ ନିଶ୍ୱାସ ଟାଣି 30 ସାଇଜ୍ ଖ୍ୟାଲ ନିଶ୍ୱାସ ଟାଣି ସେ ବେଶ ରହିପାରିବେ ଯେ କଦଳୀ ବଣଟା ଆଗରେ ଅଛି ନା ଏଠି ହାତୀ ଉଡ଼ିଯାଏ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଧରିପାରିବେ 108 ଟାଇପର ରୋଷେଇ ବନିବା ଅଛି ପ୍ରଭୁ ଭାଇ ମୋତେ ନେଇ ପଠେଇପାରିବେ ପ୍ରଥମେ ନେଇଗଲେ ନିଜେ ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସ୍ଥାନରେ ଅଂଶ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଇଗଲେ ତେଣୁ ସିଏ ନିଜେ ଆସିଲେ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାପା ରାଜି ହେଲେଣି ନିୟମ ଜଙ୍ଗଲ ଏବେ ଜଙ୍ଗଲ ଜନ୍ତୁ ହେଇଗଲାଣି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଚାଲିଲେ ଫାଷ୍ଟ ରହିଲି ତାପରେ ଗଲି କଲିକତା କଲିକତା ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ କଲିକତା କାଳିଘାଟରେ ରହିଲି 26 ଦିନ ତାପରେ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱର କାଳୀଙ୍କ ପାଖରେ ଉତ୍ତମ କରିଦେଲି ତାପରେ ମୋତେ ପଠେଇଲେ କାମାକ୍ଷା କାମରୁ ସେଠି ହେଲେ 2 ବର୍ଷ କପ ରହିଲି ସେଠି ମଧ୍ୟ ବାମା ସଭା ଦାୟିତ୍ୱ ରମଣୀକାନ୍ତ ଶର୍ମା ସେଇଠି ମୋ ପସନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ମଧୁବାବୁ ସିଏ ମୋ ଦୃଷ୍ଟି ସେତେବେଳେ ସେ ଶିକ୍ଷା एमए ऑनलाइन करना है मेरू का क्लासमेट है केंद्रीय विश्वविद्यालय में पहुंचे ପାରାଗ୍ରାଫ ପାଠ ପଢା ଛୋଟା ଲାଗେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ପରେ କିଏ ରାଜା ହେବା ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ର କରି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ କିଏ ଗୋଟେ ଝିଅ ବସ୍ତର ରାଜା ଜଗଧରପୁର ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଆଚ୍ଛା ଏଇ ସେ ରାଜା ଗୋଟେ ଝିଅ ଏଇ ସେ ରାଜା କେବେ ରାଜା ସାନ ତ କେବେ ରାଜା ହେଇପାରିବନି ନା ରାଜନୀତି ସେଇଠିକୁ ପଠେଇ ଦେଇଥିଲେ ମାନେ କୋଉ ମାନେ ଏମିତି ସେଠି ଅଲଗା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ପଠା ଭଞ୍ଜ ବଂଶ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଗୋଟେ ଆଚ୍ଛା ସେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବିଷୟରେ ବହୁ ଭରସା ଯେତେବେଳେ ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ଥିଲା ଟୁରିଷ୍ଟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଦେଖା ଦେଖି ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଝଲ କରିବା ଜଣା ଆପଣ ବସନ୍ତୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପରେ ବଗିଚା ସାହିରେ ଆସି ଚଳୁ କରିବେ ସେ ଦୁନିଆ ଗୋଟେ ଦିନ ଦୁନିଆ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଜିକାଲି କାହିଁ କରୁଛି ମଧୁବନ କଲେକ୍ଟର ଥିଲା ତାକୁ କହିଥିଲି କହିଲା ପରେ ତୁ ଯେତେ ମୋବାଇଲ कलेक्टर साहब मेरा लिए नहीं अब माँ के लिए 1 सेकंड हमको समय दो ठीक है पंडित जी आइए पहले तो पंडित जी बैठिए जहाँ जहाँ बस्ती ठीक है पहले इसको बदल कर दो अभी हम वही को खाता बहुत बहुत कम ହଉ ନନା ଧନ୍ୟବାଦ ନନା ବହୁତ ବହୁତ ସୁବିଧା କଲେକ୍ଟର ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଆସିଥାନ୍ତି ପଇସା ଦେଇକି କେତେବେଳେ ଗଲେ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବେ ତେଣୁ ସେ ସାଙ୍ଗେ 1.5 ଲକ୍ଷ ଆଣିବେ ଏଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏଇ ଘେରଟା ଯୋଉଟା ସେ କରିଥିଲେ ନା ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଲୋକ ପଡି ଯାଉଥିଲେ ମିଳୁନଥିଲେ ତାପରେ ଦୁଇଟା ଇଞ୍ଜିନିୟର ଜଣେ ଡକ୍ଟର ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ପଡ଼ିଗଲା ସିଏ ତା ବାପଟା ମିଳିଛି ତାଙ୍କ ସୁବିଧା ସରକାର ସେମାନେ ସରକାରଙ୍କ ପୋଷଣ ତେଣୁ ସିଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଖିଲା
ବିଶାଖାପାଟଣା 3 ଜଣ ବୁଲାଳି ଆସିବେ, ଚିଲିକା 3 ଜଣ ଗୋଟିଏ ଜଣ ଟେଷ୍ଟ କରି କହିବ ଆମେ ତ ସମझी ଜଗତପୁର अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा और क्या आप ऐसी ही अनटच्ड नेचुरल जगह को एक्सप्लोर करना चाहेंगे। वीडियो आप कौन सी जगह से देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं एक नए सफर के साथ एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। हैव ए सेफ ट्रैवल।